డైలీ టేస్ట్ ది డైలీ. ఉత్తరాఖండ్ డెహ్రాడూన్లో మరోసారి క్లౌడ్ బరస్ట్ అయింది. అర్ధరాత్రి నుంచి కురుస్తున్న కుంభవృష్టితో తంసా నది మహోగ్ర రూపం దాల్చింది. దీంతో రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు అధికారులు. వరదల ధాటికి ఇద్దరు గల్లంతుకగా వాళ్ల ఆచూకీ కోసం గాలింపు కొనసాగుతుంది. వరదలకు ఇళ్లు, షాపులు, వాహనాలు కొట్టుకుపోయాయి. రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షంతో తపకేశ్వర్ మహాదేవ్ ఆలయం దగ్గర తంసా నది మహోగ్ర రూపంతో ప్రవహిస్తోంది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వానతో నీటి మట్టం అంతకంతకు పెరుగుతుండటంతో ప్రజలు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. ఉత్తరకాశీ, చమోలి, రుద్రప్రయాగ, పౌరి, భాగేశ్వర్ అలాగే నైనిటాల్ జిల్లాలో ఈ వర్షాకాలం సీజన్లో క్లౌడ్ బరస్టులు సంభవించాయి. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ నుంచి ఇప్పటిదాకా ప్రకృతి విపత్తుతో 85 మంది మరణించగా 128 మంది గాయపడ్డారు. మరో 94 మంది ఆచూకీ లేకుండా పోయారు. आज सुबह 5 बजे से नदी ने एकदम विकराल रूप धारण करना और देखते ही देखते जो है पूरी हनुमान जी की मूर्ति भी लगभग डूब गई थी और पूरा जो टपकेश्वर महादेव मंदिर का जो परिसर है पूरा जलमग्न हो गया। और जो टपकेश्वर मंदिर के अंदर हमारे जो पुजारी गण है, जो संत गण है, वो लोग बमुश्किल जो है ऊपर निकले और बजरंगबली की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से सभी सुरक्षित जो है बाहर निकले। और मुझे लगता है कि विगत 400-500 सालों में इस प्रकार का जो ये विकराल रूप है ये कभी सुनने में नहीं आया है। और लगभग 25-30 साल से तो हम ही देख रहे हैं, लगभग 30 साल से कभी जो है इसके आधा पानी भी नहीं आ पाया। तो इस बार जो है बादल फटने से बहुत ही विकराल स्थिति है। चारों तरफ जो है काफी नुकसान हुआ है और ईश्वर की कृपा से मुझे लगता है कि जनहानि तो कम से कम हुई होगी, क्योंकि एक तो आज मंगलवार का भी दिन था और दूसरा बारिश ज्यादा होने के कारण भी श्रद्धालु सुबह सुबह का समय होने के कारण श्रद्धालु काफी कम संख्या में आए हैं। लेकिन मैं सबसे आग्रह करूंगा इस समय नदी तटों में जाने से बचें और अनावश्यक जो है किसी भी प्रकार से हम लोग नदी की ओर न जाएं, ये विशेष हम लोग ध्यान रखें। कल रात्रि को जो तेज बारिश हुई है उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ उफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे ये हमारा सोंग और बांदल 2 नदियां यहाँ पर मिलती हैं, उस पुल को भी खतरा हो गया है। उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। अपने गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है उसके बारे में आकलन किया है। मैं इनका भी धन्यवाद भी करता हूँ और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। రైట్, కుంభవృష్టితో మహోగ్ర రూపం దాల్చింది తంసా నది. ఈ నేపథ్యంలో క్లౌడ్ బరస్ట్తో పలు ఇళ్లు, షాపులు, వాహనాలు కూడా కొట్టుకుపోతున్నటువంటి పరిస్థితి. డెహ్రాడూన్ మొత్తం కూడా ఈ క్లౌడ్ బరస్ట్లతో అతలాకుతలమైపోతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్. ఇక ఇదే విషయానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ శ్రీచరణ్ అందిస్తారు. శ్రీచరణ్. శివ, 2 వారాలుగా ఎడతెరిపి లేకుండా దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ప్రత్యేకంగా మన రాష్ట్రంతో పాటు అలాగే మహారాష్ట్ర, ప్రత్యేకంగా ముంబై నగరంలో కూడా భారీ వర్షాలు పడుతున్న విషయం తెలిసిందే. కానీ ఇంకా ఉత్తరాఖండ్ విషయానికి వస్తే అది ఒక విధ్వంసం అనే చెప్పాలి. ప్రకృతి విధ్వంసం విలయ తాండవం చేస్తుందని కూడా మనం చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే సెప్టెంబర్ 1వ తేదీనే అప్పుడే చార్ధామ్ యాత్ర కూడా 2 వారాల కిందట చార్ధామ్ యాత్ర కూడా నిలిపివేశారు. ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో చాలా ప్రాంతాల్లో కూడా భారీ వర్షాలు కురవడంతో ఇమీడియట్ గా పలు ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేకంగా నైనిటాల్ తో పాటు ఉధమ్ సింగ్ నగర్, పౌరి, తెహ్రీ అనేక జిల్లాల్లో కూడా గడిచిన 2 వారాలుగా కూడా విపరీతంగా వర్షాలు పడడము, అలాగే 2 వారాల కిందట కూడా 2 రోజులు పాఠశాలలకు కూడా
సెలవులు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో పాటు ఐటీబీపీ, ఎస్డీఆర్ఎఫ్, ఆర్మీ, పోలీస్ సహాయక చర్యలు కూడా 2 వారాలుగా ఈ సహాయక చర్యల్లో కూడా పాల్గొంటున్నాయి. ప్రత్యేకంగా మనం ఉత్తరాఖండ్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే మంచు కొండలు, పచ్చని ప్రకృతి మధ్య ఎంతో అంటే ఒక నేచర్ బ్యూటీగా ఉండే ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రం మాత్రం ప్రస్తుతం ఒక హృదయ విదారకంగా ఉంది అని చెప్పుకోవాలి. ఎటు చూసినా మట్టి దిబ్బలు, వరద బుర్రలతో ఆనవాడు లేకుండా కూడా పోయింది. సో ఇటు ఐటీబీపీతో పాటు ఎస్డీఆర్ఎఫ్, ఆర్మీ, పోలీస్ సహాయక బృందాలు కూడా చర్యల్లో పాల్గొంటున్నాయి. అయితే ఇప్పుడు తాజాగా ఉత్తరాఖండ్ లో కూడా మరోసారి కూడా క్లౌడ్ బస్ సంభవించింది. నిన్నటి నుంచి కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దానితోడు ఈ రోజు తెల్లవారుజామున కూడా భారీ వర్షం పడింది. డెహ్రాడూన్ లో కూడా భారీ ఎత్తున వరదలు సంభవించాయి. అక్కడ ఇళ్లు, దుకాణాలు, రోడ్లు కూడా కొట్టుకుపోయాయి. 2 వ్యక్తులు కూడా గల్లంతయ్యారు. దీంతో బాధితులను సురక్షిత ప్రాంతాలను కూడా తరలించారు. తప్పిపోయిన 2 వ్యక్తులను కాపాడేందుకు రెస్క్యూ టీం కూడా తీవ్ర స్థాయిలో ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. వరద బాధితులు ఇప్పటికే జిల్లా మెజిస్ట్రేట్ నవీన్ బన్సాల్, సబ్ డివిజనల్ మెజిస్ట్రేట్ కుంకుమ్ జోషి, ఇతర అధికారులు కూడా సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని ప్రస్తుతము ఆ 2 ఎవరైతే తప్పిపోయారో వాళ్లతో పాటు డెహ్రాడూన్ లో నష్టం ఎంత నష్టపోయింది అంటే గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీస్ కానీ సివిలియన్స్ కి ప్రాపర్టీస్ అంటే వాళ్ళందరికీ నష్టాన్ని కూడా అంచనా వేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దీంతో పాటు డెహ్రాడూన్ లో 1 నుండి 12వ తరగతి వరకు స్కూల్లో చదువుకునే విద్యార్థులందరికీ కూడా సెలవులు ప్రకటించారు. సో ఈ ఉత్తరాఖండ్ లో ఈ వరుసగా ఈ క్లౌడ్ బస్సులు మాత్రము అక్కడ ప్రజలకు మాత్రం కాస్త కంటి మీద కొనుక్కులాని కూడా చేస్తుందని కూడా చెప్పుకోవాలి. దీంతో పాటు అర్ధరాత్రి నుండి కుంభవృష్టితో కూడిన వర్షం కురుస్తుంది. దీంతో పాటు తంసా నది కూడా మహా ఉగ్ర రూపం దాల్చింది. దీంతో రెడ్ అలర్ట్ కూడా జారీ చేశారు అధికారులు. వరదల దాటికి ఇందాక అనుకున్నట్టు 2 గల్లంతు కూడా అయ్యారు. వాళ్ళ ఆచూకీ కోసం యథావిధిగా అధికారులు అందరూ కూడా ఆచూకీ కోసం గాలింపు కూడా కొనసాగింపులు చేపడుతున్నారు. దీంతో పాటు ఈ వరదలకి ఇండ్లు, షాపులు, వాహనాలు కూడా కొట్టుకుపోయాయి. రాత్రి భారీ వర్షం కురవడంతో ప్రత్యేకంగా తపకేశ్వర్ మహాదేవ్ ఆలయం దగ్గర తంసా నది మహా ఉగ్ర రూపం కూడా ప్రవహిస్తుంది. మన గతంలో 2013లో చూసాము, 2009లో కూడా చూసాము ఉత్తరాఖండ్ లో. సో సిమిలర్ గా ఈసారి కూడా అలాగే వరద బీభత్సంతో పాటు ఈ నది కూడా ఉగ్ర రూపం దాలుస్తుంది. సో ప్రస్తుతం ఈ ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వానలతో కూడా నీటి మట్టం కూడా అంతంత పెరిగిపోవడంతో ప్రజలు కూడా ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. ప్రత్యేకంగా ఉత్తరకాశీ, చమోలి, రుద్రప్రయాగ, పౌరి, భాగకేశ్వర్, నైనిటాల్ జిల్లాలలో కూడా ఈ వర్షాకాలం సీజన్ లో క్లౌడ్ బస్టులు కూడా సంభవించాయి. ఏడాది ఏప్రిల్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ప్రకృతి విపత్తులతో 85 మంది మరణించగా 128 మంది గాయపడ్డారు. మరో 94 మంది ఆచూకీ లేకుండా పోయిన పరిస్థితి అయితే ప్రస్తుతము ఉత్తరాఖండ్ లో ఉంది. శివ, అయితే సహాయక చర్యలు ఏ రకంగా కంటిన్యూ అవుతున్నాయి? మరిన్ని క్లౌడ్ బర్స్ట్లకు అవకాశం ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో అధికారులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు శ్రీచరణ్? ప్రత్యేకంగా చెప్పాలంటే స్టేట్ ఫోర్స్ తో పాటు ఐటీబీపీ, అలాగే ఎస్డీఆర్ఎఫ్, స్టేట్ డిజాస్టర్ ఫోర్స్ తో పాటు అలాగే ఆర్మీ, అలాగే స్థానిక పోలీసులు కూడా సహాయక బృందాలు ఈ చర్యల్లో కూడా పాల్గొంటున్నాయి. ఎందుకంటే చాలా ఒక టఫ్ టెరైన్ అని కూడా చెప్పాలి ఉత్తరాఖండ్ అనే ప్లేస్. ఆ టఫ్ టెరైన్ లో అవన్నీ కూడా అంటే ఇల్లు కూడా చాలా మటుకు కొట్టుకుపోయాయి. వాటన్నిటి నుంచి కూడా అక్కడ మనుషులు ఎవరికైనా ఏం జరిగిందా, లేకపోతే ఏమి ఉన్నది అక్కడ అంటే ప్రాపర్టీ కొట్టుకుపోయిందా, దాని మీద కూడా కాస్త టఫ్ టెరైన్ లో వాళ్ళకి కాస్త టైం కూడా పడుతుంది. కానీ ఎప్పటికప్పుడు ఈ 4 టీంలు కూడా చాలా హై అలర్ట్ లో కూడా రాత్రి ఉదయం తేడా లేకుండా కూడా పని అయితే చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం సహాయక బృందాలు ఉత్తరాఖండ్ లో. శివ, రైట్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. इसमें पानी ज्यादा था, ये पानी डाइवर्ट कर सकता है, पहले इसमें ज्यादा था तो ये ऐसे मार रहा था, इसमें काटा।